먼저 영상 한 편 보겠습니다. A bushman is not dependent on water holes. His forebears have had thousands of years to adapt to the Kalahari, so he needs very little liquid, and he knows where to find it. An insignificant-looking dry twig tells him where to dig. Anyone else would die of thirst in a few days in this treacherous desert that doesn't look like a desert. But he can survive for months on end. He unearths a bulbous root, which is really just a solid lump of wood with hard fibers that are merely damp. Civilized man would need some pretty complicated technology and machinery to get water out of it, but he uses the very simplest of tools. His scraper is a stick that has been split to give it a sharp edge, and he produces some dry-looking shavings. But you take a handful, point your thumb at your mouth, squeeze very hard, and wait for it. The baboons always have a secret supply of water, and they're not going to tell anybody where it is. And when a Makhalahari ventures into the deep Kalahari on a hunting trip, he has to find water, because unlike the bushman, he doesn't know how to make liquid from a root. But he has his own way of finding out where the water is. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him, because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. So that was a smart enough way to catch a baboon, but he still has to make him talk. Now he knows that salt is very scarce in this particular area, and that baboon is going to eat those lumps like candy. In fact, he has such a ball eating salt that he completely forgets he's under arrest, and that in a little while he's going to be a mighty thirsty baboon. Next morning, the Makhalahari goes to have a closer look to see whether his prisoner is ready to talk. He decides the brainwashing has worked, so he sets him free, knowing that in his condition, he won't care who follows him to the secret reservoir. 무슨 영상인지 아시겠어요? 부시맨이 그 아프리카에 사는데 물을 찾는 방법을 소개한 거예요. 물을 찾는 방법인데 물을 찾기 위해서 원숭이를 잡습니다. 근데 원숭이들은 지들이 살려면 물이 어딘가 있다는 걸 알잖아요. 그래서 이제 원숭이를 잡아가지고 원숭이를 잔뜩 먹여놓고
이제 물을 안 준 채 하룻밤을 남겨요. 그럼 목이 마르니까 이 녀석이 이제 그냥 풀려나자마자 집으로 가는 게 아니라 물 마시러 가잖아요. 그래가지고 이제 그 물 있는 곳을 찾는 부시맨의 특별한 방법인데, 이때 원숭이를 잡는 방법이 너무 재밌지 않습니까? 예? 어떻게 잡아요? 그 또 동그란 굴 같은 데다가 그 먹을 걸 이렇게 집어넣어놔요. 집어넣어놓고 이렇게 손을, 원숭이가 먹고 싶으니까 딱 집어, 그걸 딱 이렇게 손은 들어갈 때는데 딱 집고 그 먹을 것을 손에 꽉 쥐고 이제 빼는 거죠. 빼는데 이게 어떻게 돼요? 안 빠져요. 안 빠지니까 얘가 갑자기 미쳐버리죠. 또 이제 뒤에 사람까지 와. 그러니까 더 미쳐버리죠. 예? 근데 어떻게 돼요? 결국은 안 빠져요. 왜요? 손에 쥔 것을 안 놔서. 그래가지고 부시맨한테 저렇게 잡혔잖아요. 그렇죠? 그런데 저 원숭이의 모습이 흙으로 사는 인간의 모습이에요. 사실. 하나님은 우리가 흙으로 살지 않고 하나님이 영으로, 믿음으로 사는 사람들이 되기를 원하는데, 이 흙으로 사는 사람, 현실로 사는 사람들의 모습입니다. 지금 그걸 놔버리면 되거든요. 근데 그거 놔면 죽을 것 같아. 오히려 그걸 놓는 것이 더 죽을 것 같은 거예요. 그게 우리 인간의 모습입니다. 우리 지난주에 창세기 앞에 4장 그 말씀 통해서 셋의, 그러니까 가인의 후손들의 모습을 보았고, 오늘은 그 셋의 아담의 후손 가운데 셋의 후손들의 그 모습을 봅니다. 지난주에 우리 가인의 후손들의 모습을 보면서 무엇을 느꼈냐면, 그들은 계속해서 하나님을 떠나고 난 뒤, 하나님의 얼굴, 하나님의 임재를 떠나고 난 뒤에 그들 마음 가운데 찾아오는 공허함들, 그들의 삶 속에 일어나는 그 무질서를 벗어나기 위해서 스스로 뭔가를 자꾸 만들어서 자신들의 공허함을 채우기 위해서 패션 문화도 만들고, 그 다음에 음악, 예술 이런 것도 만들고, 그 다음에 남의 것을 빼앗기 위해서 전쟁 문화도 만들고, 이렇게 문화를 발전시켜가는 그들의 모습을 보았습니다. 그리고 그들의 족보 이야기 속에는 죽고가 없어요. 죽는 게 없었습니다. 반면에 이 창세기 4장과 대비되는 5장에는 이제 그 아담의 족보가 나옵니다. 오늘 본문에 보면 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라 이런 말씀이 나와요. 여기서 계보라는 말이 그 창세기에 톨레돗이라는 단어를 쓰는데 총 11번 정도 나옵니다. 이 톨레돗이라는 말이 우리 창세기 2장에서도 나왔어요. 창세기 2장 4절에도 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니, 이 내력이라는 단어가 톨레돗이에요. 네? 그래서 이것이 천지가 창조될 때에 땅의 족보니 이렇게 해석해도 되는 거예요. 그러니까 이게 꼭 족보를 뜻하는 것이 아니라 지금 창세기 안에 있는 사건들을 11가지로 나눠가지고 그것을 이것이 누구의 대략적인 이야기다 하고 이렇게 나누는 거죠. 자, 근데 그 5장 그러니까 2장 4절에서도 창조 이야기를 톨레돗이라는 말을 통해서 다시 한번 반복해서 썼다고 그랬죠. 근데 그때는 창조의 순서가 아니른 창조 속에 담겨있는 주제로 썼기 때문에 순서가 창세기 1장하고 다르다고 그랬어요. 기억나시죠? 지금 창세기 5장도 똑같이 그 톨레돗이라는 단어를 썼습니다. 근데 여기에 똑같이 창조 이야기가 압축돼서 또 들어가 있어요. 그게 바로 5장 1절 2절이죠. 이 5장 1절 2절이 창세기 1장에 나온 창조 이야기, 그걸 또 다시 요약하여 또 다른 주제로 말했던 그 2장부터 4장까지의 그 대략, 그러니까 두 번째 톨레돗이 2장 4절에 나온 거예요. 그게 지금 4장 26절까지 나온 겁니다. 바로 앞에까지. 예? 근데 그 이야기를 또 그 이야기와 같은 이야기를 지금 또 한다는 거예요. 그래서 이게 이제 어떻게 보면은 이제 세 번째 이야기인 거죠. 그러면서 이렇게 써 있죠. 이것은 아담의 톨레돗을 적은 책이니라. 자, 보세요. 여기에 누구의 톨레돗을 적었다고 썼냐면 아담의 톨레돗을 적었다고 돼 있어요. 그러면 아담 이야기를 쓴다는 거죠. 예? 자, 아담은 1장에서도 나왔고, 그 다음에 첫 번째로 톨레돗이라고 써 있는 2장 4절에서도 아담 이야기가 나왔는데 여기 또 아담 이야기가 나오는 거예요. 그렇죠. 자, 근데 여기서 아담 이야기를 하고 있어요. 근데 아담 이야기를 하면서 이렇게 나오죠.
하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 모양대로 지으시되. 자, 앞에 창세기 1장과 또 두 번째 그 톨레도에서 나왔던 그 이야기 속에서 가장 중요한 거를 또 반복해서 기록하고 있어요. 그게 뭐냐면 사람이 하나님의 형상대로 지음받았다는 거예요. 예? 창조 이야기를 압축하면서 가장 중요하게 하는 얘기가 뭐냐면 창조 속에 담겨있는 하나님이 우리를 향해서 주신 가장 귀한 복이 뭐냐면 우리가 하나님의 형상대로 지음받았다는 거예요. 이 창조 이야기를 계속 거듭해도 이 말이 빠지지 않아요. 우리가 하나님의 형상대로 지음받았다는 얘기를. 그렇죠? 자, 그러면서 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 모양대로 지으시되 그러면서 2절에는 남자와 여자를 창조하셨고. 자, 이거 사실 앞에 다 써 있는 건데 또 반복하는 거예요. 왜? 중요하니까. 꼭 이것만큼은 기억하고 이렇게 창세기를 읽어 나가기를 이 성경을 기록한 모세가 독자들에게 원하는 거예요. 이것만은 꼭 기억해라. 우리는 하나님의 모양대로 지음받았고 두 번째는 뭐다? 남자와 여자를 하나님이 창조하셨다. 그러면서 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 뭘 주셨다? 복을 주셨다. 이거 잊지 말라는 거예요. 이게 복음이죠. 하나님은 우리를 창조하시면서 우리에게 복을 주셨어요. 복을. 어떤 복을 주셨어요? 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 복을 주셨어요. 어떤 복을 주셨어요? 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 하나님께서 생육하고 번성하여 땅에 충만하는 복을 주셨어요. 그러면 생육하고 번성하여 땅에 충만하려면 그 생육하고 번성하고 땅에 충만할 수 있는 환경도 주셔야 되죠. 그게 바로 에덴이었습니다. 그렇죠? 에덴의 복을 주셨습니다. 첫 번째로. 그 다음에 또 어떤 말씀하셨어요? 땅을 정복하고 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 땅을 정복하고 다스리는 복을 주셨어요. 왕이 되는 복을 주셨죠. 자, 그게 창조 기사 속에 나온 가장 중요한 핵심임을 지금 5장에서 다시 한번 반복해 주는 거예요. 왜 이 이야기를 반복했을까요? 그 이유는요, 바로 앞에 나온 4장, 인류가 하나님께서 주신 복을 잊어버리고 살고 있기 때문에 그런 거예요. 가인의 후손들이 하나님이 주신 복을 까먹고 살고 있기 때문에 하나님이 주신 복이 무엇인지를 다시 한번 상기시켜 주는 거예요. 하나님이 주신 가장 큰 복은 뭐라고요? 첫 번째로 우리가 하나님의 형상대로 지음받았다는 거. 그렇죠? 그리고 두 번째는요. 남자와 여자를 창조하셨다는 거. 이게 복이에요? 여러분, 여자는 왼수가 아니고 남자는 왼수가 아닙니다. 복입니다. 네, 복이에요. 우리 좌우에 계신 남녀 이렇게 구분해가지고 이렇게 남자는 여자분께, 여자는 남자분께 당신은 복덩이십니다. 우리 한번 인사해 볼까요? 복덩이로 보이세요? 네. 부부간에가 정말 이 고백이 나와야 되는데 부부간에 이게 복덩이로 안 보이면 큰일 나죠. 복덩이로 보이는 게 바로 우리가 무슨 뜻이냐면 부부간에 자기 아내가 자기 남편이 복덩이로 보인다는 뜻이 우리가 아담의 족보 안에 있다는 뜻이에요. 예? 그런데요, 아담의 족보 안에 들지 않으면요, 남편이 복덩이로 안 보여요. 하나님이 복을 주실 대로 안 보여요. 왼수로 보여요. 이건 아담의 족보 아래에 있지 않고 가인의 족보 아래에 있는 사람이에요. 가인의 족보 가운데 그 라멕이 두 아내를 얻죠. 일부 다처를 했죠. 왜? 아내가 복덩이로 보이지 않았기 때문에 또 다른 아내를 얻은 거예요. 그렇죠? 그래, 우리가 하나님의 말씀 안에 하나님의 은혜 아래 거하면 부부는요, 하나님이 주신 최고의 복이라는 것을 알게 되는데 우리가 하나님을 떠나 있으면 부부가 남자나 여자나 하나님을 떠나 있으면요, 배우자가 하나님이 주신 복으로 안 느껴집니다. 이게. 근데 놀라운 건 우리가 하나님 안에 있어야만, 가인의 족보가 아닌 아담의 계열, 아담의 족보 안에 있어야만 우리가 서로가 서로의 관계를, 여기는 꼭 남자 여자만을 뜻하는 건 아니겠죠. 사람과 사람과의 관계를 복으로 여기는 거예요. 그 가인의 족보에서 우리가 봤던 것처럼 가인의 족보는요, 자신들이 땅에서 유리하며 방황하며 땅에다 씨를 뿌려도 곡식을 얻지 못하니까 이들은 각양 날카로운 기계를 만들어가지고 무기를 만들어서 사람들의 것을 빼앗아 먹는, 그리고 사람들을 쉽게 죽이는
그런 인생이었다고요. 가인의 후손들끼리는 끊임없이 죽이는 일을 합니다. 그렇지만 그래서 그들의 족보에는요, 뭐가 없냐면 몇 세에 죽었더라가 없어요. 왜 없느냐? 또 없는 이유가 또 한 가지가 있어요. 그게 뭐냐면 제대로 수명을 다 누리고 살지 못했다는 거예요. 네? 하나님께서 우리에게 주신 이 땅에서 사는 그 수명을 제대로 누리지 못하고 라멕이 소년을 죽여버렸잖아요. 그 소년이 그 나이에 죽을 사람이 아니었거든요. 이게 지금 하나님이 지금 4장과 5장을 통해서 뭘 극명하게 대조하고 있냐면 가인의 족보의 사람들 그리고 아담의 족보의 사람들이 사는 모습이 완전히 다르다는 거예요. 이제 다음 주에 나누겠지만 근데 6장에서 온 불행은 뭐냐면 바로 그 가인의 족보의 영향력이 아담의 족보의 영향력 속으로 들어온다는 거예요. 그래서 더러운 세상 문화가 하나님의 백성들 가운데 들어와서 하나님의 백성들을 더럽히는 그런 얘기가 이제 다음 주에 나누게 될 그 노아 홍수 이야기죠. 그런데 어찌됐든 5장까지는 지금 뭘 확실하게 보여주고 있냐면 비록 가인이 타락하였지만 하나님이 창조하신 아담의 계보를 잇는, 다시 말하면 아담의 계보를 잇고 있다는 뜻은 하나님을 떠나지 않고 여전히 하나님 앞에서 사는 자들, 하나님의 은혜 가운데 사는 자들의 모습을 5장에다 기록해 놓은 거거든요. 그래서 가인이 아벨이 죽고 난 뒤 셋이라는 아들을 낳았지 않습니까? 그리고 셋이라는 아들의 이름이 노인이라는 뜻이잖아요. 어디에 놓여 있다라는 뜻이라 했잖아요. 이게 뭐냐면 아벨의 자리에 이 셋을 놓았다는 거예요. 그래서 하나님께서 아벨의 제사를 기쁘게 받으시고 아벨을 기뻐하신 그 자리에 이제 셋이 그 자리에 놓인 거예요. 그럼 다시 말하면 셋도 하나님께 예배하는 자고 하나님 기뻐하는 자라는 거죠. 그러면서 지난주에 또 어떤 말씀 나눴었냐면 셋의 아들의 이름이 뭐라고 그랬어요? 에노스 때 어떤 일이 있었냐면 사람들이 비로소 여호와 이름을 불렀더라. 이게 뭐냐면 이전에는 하나님께 예배를 드릴 때 가인, 아벨 따로따로 제사를 지냈지만 이때부터는 공동체 예배가 시작됐다 했죠. 그러니까 사람들이 이제 하나님 앞에 더 적극적으로 실패하지 않는 예배, 하나님께서 더 기뻐 받으신 예배를 찾았어요. 그게 뭐냐면 함께 하나님 앞에 예배 드리는 예배였습니다. 자, 그것이 바로 셋의 가문의 아담의 후손 속에 있는 하나님 안에 거하는 백성들의 모습들을 기록하고 있는 거예요. 오늘 이제 그 모습을 이제 자세히 기록하는데, 자, 이렇게 하나님 은혜 안에 사는 사람은 하나님의 형상대로 지음 받았음을 기뻐하며 그 하나님의 형상대로 지음받은 목적대로 우리가 하나님을 닮아가고 하나님을 사랑하는 사람으로 바뀌고 변화되죠. 예, 그게 하나님의 계보 안에 들어있는 사람 모습이에요. 그리고 하나님이 주신 복을 갖고 생육하고 번성하고 땅에 충만한 일들을 계속 해나갑니다. 그래서 여기 보면 생육하고 번성하는 일들을 가인이 아닌 이 아담, 셋의 족보에는 번성하는 일들이 나왔다 했죠. 그 번성하는 일이 어떤 식으로 표현됐냐면 3절에 보니까 아담은 130세의 자기 모양, 자기 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고, 누구를 낳았다. 라멕은 딱 여기까지밖에 없어요. 가인의 족보는 딱 여기밖에 없죠. 근데 지금 셋의 족보에는 뭐가 들어있냐면 아담은 셋을 낳은 후에 여기부터가 나와요. 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며, 이게 바로 생육하고 번성하는 모습이에요. 그렇죠? 800년을 지내며 자녀를 낳았다는 거예요. 근데 여기서 여러분들이 이제 또 이런 생각 하실 수 있죠. 어떻게 지금 셋을 낳은 나이도 몇 살이래요? 130세. 130세에 자녀를 낳을 수 있나? 예. 우리가 추측하는 바로는 뭐냐면 그러니까 노아 홍수 이후로 노화가 빨리 진행된 거예요. 그래서 이 130세만 해도 지금 우리 20대, 30대의 모습을 갖고 있는 거예요. 그러니까 100세가 돼도 보통 우리의 20대의 모습인 거예요. 노화가 대단히 늦게 진행되는 거죠. 이게 가능한가? 과학적으로 가능한가? 가능하다는 거예요. 어떻게 가능한가? 사람들이
우리 인간의 그 DNA, 게놈 지도를 확보했지 않습니까? 근데 그 게놈 지도를 보면서 무엇을 발견했냐면 사람이 왜 늙는가 이걸 찾고 싶었던 거예요. 그래서 사람이 늙을 때에 이 유전자에 뭐가 바뀌는가를 찾은 거예요. 전체 게놈 지도가 생기니까 그걸 연구한 겁니다. 그랬더니 뭐가 바뀌냐면 사람이 한 남자하고 여자하고 그리고 개인차는 있지만 보통 20대 중반부터 우리 몸 안에 게놈 지도가 더 이상 건강한 모습으로 이렇게 활력이 넘치는 모습으로 하는 게 아니라 살도록 이렇게 우리 몸을 조정하는 그런 거에서 20대 중반부터 늙으라고 명령을 내리는 그 유전자가 있다는 거예요. 20대 중반부터 우리 몸에 유전자가 우리 몸한테 세포한테 늙으라고 명령을 내리는 거예요. 우리의 키는 보통 20대까지면 다 자랍니다. 근데 20대부터 20대 중반까지는 더 이상 키도 자라지 않고 이때는 그냥 온몸의 세포들이 그냥 최고로 아름다운 이렇게 우리 사과를 심으면 사과가 파랗다가 나중에 빨갛게 익었잖아요. 근데 빨갛게 익은 상태를 계속 놔두면 그다음부터 시들기 시작하죠. 예? 근데 이게 빨갛게 익은 그 상태 그게 20대부터 우리 지금 현재 나이로는 20대부터 그 20대 중반까지가 딱 그때예요. 근데 20대 벌써 중반 넘어간 사람들 많죠. 20대부터 20대 중반까지가 딱 어떤 시기냐면 우리 몸이 가장 세포 분열도 왕성하고 가장 건강한 상태인 거예요. 그리고 이미 다 자란 상태인 거예요. 아마도 하나님은 이때의 모습으로 사람을 창조하셨을 것이다 라고 생각합니다. 그런데 그 20대 중반이 되면 게놈 지도에서 발견된 대로 이 세포가 명령을 내리기 시작하는 거예요. 뭐라고? 늙어라. 세포가 퇴화하도록 명령을 내린다는 거예요. 근데 그 명령이 떨어지면 20대 중반에 이 명령이 떨어지지 않으면 어떤 식으로 되냐면 그 20대에 다 자란 몸이 계속 진행하는 거예요. 그 명령이 5년 만에 끝나는 거예요. 그러니까 그 완벽하게 익은 사람으로서 완벽하게 자란 그 상태가 5년 만에 끝나고 5년 후부터는 늙도록 명령을 내리는 거예요. 불행하죠. 그런데 그 명령이 안 떨어지면 어떻게 돼요? 우리가 안 늙는 상태로 계속 유지되는 거예요. 그 5년의 상태가 계속 유지되는 거예요. 이해되세요? 그러다 이 계속 유지되다가 갑자기 이 유전자가 명령을 내리죠. 이제 너는 이제 하나님 앞에 갈 때가 됐으니까 늙어라 하고 명령을 내리면 그때부터 세포가 노화되기 시작하는 겁니다. 그래서 요즘에 사람들이 연구하는 게 그 DNA 그거를 변이시켜서 노화 명령을 내리지 않게 하는 방법을 연구하고 있어요. 이거 제가 대단히 오래전에 들은 얘기예요. 이거 캐나다에 있을 때 2001년에 들은 얘기예요. 되게 오래전에 그런 걸 연구한다는 얘기를. 이거는 뭐 그때 되면 뭐 20대 그 초반에는 뭐 쇠를 먹어도 다 소화를 시킬 만큼 막 건강하지 않습니까? 여러분 당장 20대 중간 넘어가니까 벌써 틀리죠? 그치 느끼죠? 30대 되면 더 느껴요. 40대 되면 더더욱 느끼고 50대가 되면 더 많이 느끼고. 그런데 하나님은 처음에 우리를 이렇게 창조하지 않으셨어요. 그 가장 건강한 그 상태에 노화를 명령하는 그 세포가 노화를 명령하지 않고 오래 지속되도록. 그래서 천국 가면 그게 더 이상 노화를 명령하지 않는 거예요. 그래서 천국 가면 우리가 어떤 모습으로 사느냐, 20대에서 그 25세 그 중반에 여러분이 가장 잘 익었을 때의 모습, 어린아이 모습으로 안 살아요. 가장 잘 익었을 때의 모습으로 영원토록 노화하지 않고 사는 거예요. 괜찮겠죠? 괜찮지 않아요? 멋있어요. 사람이 그 노화가 시작되면 그래서 이제 죽음을 향해서 가는 거거든요. 그리고 몸의 면역력도 떨어져가지고 자꾸 질병도 생기는 거고. 그래서 노황수 이전에는 그 DNA가 명령을 꽤 시간이 지난 뒤에 명령을 내린 거예요. 그래서 그 기간 동안에 계속 뭘 할 수 있냐면 자식을 낳을 수 있는 거예요. 그러니까 아담이 800년을 지내며 자식을 낳았다라고 써 있죠. 그러면 자식을 낳을 수 없는 그런 몸의 상태가 되고 난 뒤에 이제 죽는 거죠. 자식을 낳을 수 없는 상태가 됐다는 것은 더 이상 이제 몸에 노화 명령이 떨어져서 이제 자식을 낳을 수 없는 이제 그런 상태가 된 거죠. 근데 그 이전까지는 이렇게 마음껏 자식을 낳을 수 있었던 거예요. 그래서 그 아담이 그 뭐
아담이 그 930세를 살고 죽었는데 예를 든다면 800세까지만 해도 아담의 얼굴은 탱탱하고 젊었던 거예요. 예? 우리 지금 할머니 뭐 이런 생각 안 하셔도 돼요. 대단히 그랬던 겁니다. 근데 이게 노아 홍수로 말미암아 이걸 잃어버린 거죠. 이걸 잃어버린 거예요. 자, 아무튼 이들은 계속해서 하나님 말씀에 순종하여 생육하고 번성하는 일들을 계속해서 이렇게 합니다. 이게 바로 뭐냐면 하나님의 임재 안에 사는 사람, 하나님 안에 사는 사람은 하나님의 말씀대로 사는 거예요. 그렇죠? 하나님 말씀대로 이게 하나님의 말씀대로 사는 거였어요. 하나님은 그 사람들한테 생육하고 번성하여 땅에 충만하여 문화를 개발하고 무기를 만들어라고 명령하지 않았어요. 하나님이 하신 명령은 그저 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 거예요. 왜? 하나님이 이미 우리가 뭔가를 개발하지 않아도 다 만들어 놓으셨어요. 이 땅에. 사람들이 만드는 문화는 결국 하나님 만든 것을 모방하는 거라 했지 않습니까? 사람들이 만드는 문명과 과학은 그래봤자 하나님이 만드신 걸 모방하는 거예요. 왜 사람들이 비행기를 만들었어요? 날고 싶어서. 그렇죠? 그런데 하나님은 우리가 비행기를 발명하지 않아도 하늘을 날 수 있도록 해놓으셨어요. 아담 때. 어떻게 해요? 익룡. 하늘을 날아다니는 용. 용룡 이리 와. 응? 익룡을 불러가지고 야 엎드려. 올라타고 날자. 그럼 나는 거예요. 왜? 하나님은 사람한테 뭘 주냐면 그 동물들을 정복하는 권세를 줬거든요. 땅에 있는 하늘의 모든 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리도록 권세를 주셨잖아요. 예? 사람들이 지금 말을 타듯이, 그렇죠? 우리 사람들이 지금 말을 타서 먼 거리를 이동하듯이 하나님은 우리가 그런 동물들을 이용할 수 있도록 권세를 주셨다고요. 그래서 하늘을 나르는데 굳이 비행기가 필요가 없었습니다. 그렇죠? 생각해 보니까. 그러니까 익룡을 타고 늘 아무 때나 하늘을 날아다닐 수 있으면 굳이 비행기를 개발할 필요가 없었겠지요. 그렇죠? 생각해 보니까 그렇죠. 그러니까 하나님이 처음 창조하신 창조물 속에는 우리가 지금 굳이 과학 문명을 발전시키지 않아도 다 갖추고 있었다는 거예요. 그렇죠? 다 갖추고 있었어요. 그런데 가인의 문화는 하나님을 떠나고 나니까 그것을 잃어버린 거예요. 하나님 안에는 다 있었는데 하나님을 떠나니까 그런 것들이 없는 거예요. 그래서 어떻게 합니까? 스스로들 향기가 아닌 향수를 만들어내기 시작했다고 했지 않습니까? 그렇죠? 그게 타락한 인생이에요. 그래서 우리는 셋의 족보, 정확하게 말하면 아담의 족보죠. 족보도 그 사장에 나온 가인의 자손들은 족보 이야기를 쓸 때 그 가인의 아버지 아담부터 족보가 시작되지 않아요. 가인부터 시작돼요. 이게 뭔 얘기냐면 보세요. 아담이 가인과 셋이 있어요. 그러면은 족보는 아담, 가인 하면서 이렇게 쭉 흘러내려가야 되고 아담, 셋하고 이렇게 흘러내려가야 되잖아요. 근데 창세기 5장에서 보여주는 족보는요. 가인을 잘라버렸어요. 이렇게. 잘라버렸죠. 그래서 가인의 족보는 창세기 4장에 나온 가인의 족보는 가인부터 시작해요. 이게 뭐냐면 아담으로부터 잘려져 나갔다는 거예요. 완전히. 이것은 잘려져 나간 이 모습이 바로 하나님 앞을 떠난 인간의 모습이라고 해요. 그래서 하나님으로부터 완전히 분리되어 있는 족보를 보여주는 거예요. 가인의 족보는. 반면에 아담의 족보를 적은 책에 나올 때 제일 먼저 뭐가 나오냐면 하나님이 하나님의 모양대로 사람을 지으셨다라고 시작하면서 아담 위에 뭐를 기록해요? 하나님을 기록합니다. 그렇죠? 그래서 하나님, 아담, 그리고 셋 이렇게 나오는 거예요. 그래서 족보 이야기가 아담으로부터 시작돼요. 셋으로부터 시작되지 않고 제가 그냥 비교를 위해서 셋의 족보 그랬지만 본문을 보면 아담의 족보로 돼 있다는 거예요. 근데 그 아담이 창세기 5장 1절에는 하나님과 연결되어 있는 것으로 해놨죠. 이것은 뭐냐면 지금 아담의 후손들, 셋을 통해서 이어지는 아담의 계보가 하나님의 임재 안에 하나님의 얼굴을 떠나지 않고 여전히 하나님 안에 살고 있었다는 겁니다. 이렇게 하나님 안에 살고 있는 사람들을 갖다가 하나님께서 6장 4절에는 하나님의 아들들이라고 표현한 거고요.
그 가인의 족보에 있는 사람들을 갖다가 사람의 딸들로 표현한 거예요. 이해가 되시죠? 예? 자, 그래서 5장은 우리가 볼 때는 너무 심플하고 단순해. 이게 심플하고 단순하면 누가 몇 세에 누구를 낳았고 낳은 후에 몇 년을 더 살면서 자녀들을 더 많이 낳고 그러다가 결국은 죽었더라. 이게 다예요. 예? 오늘 그리고 우리 열심히 읽는데 막 헷갈릴 만큼 너무 지극히 단순해. 막 이름만 복잡하고 이지 뭐 내용은 다 그겁니다. 그 가인의 족보처럼 뭔가 화려한 게 없어요. 뭐 음악을 만들고 뭐 패션 문화를 창출하고 뭐 자기 이름으로 성을 짓고 뭐 이런 게 없어요. 그냥 지극히 평범하고 단순한 삶입니다. 근데 지극히 평범하고 단순한 삶 속에 그들은 정확하게 하나님의 말씀대로 생육하고 번성하는 땅에 충만한 그 일을 계속 해나갔다는 거예요. 곧 하나님의 말씀대로 살아야만 하나님의 계보, 하나님의 족보 아래 머물러 있는 거예요. 그렇죠? 자, 그러면서 우리 이 족보 가운데 특징이 있습니다. 우리 12절부터 28절까지 나오는 그 이름들 있죠. 게난, 마할랄렐, 야렛, 에녹, 무두셀라, 라멕. 이 이름들은요. 그 앞에 나온 아담, 셋, 에노스는 딱 이 사람들 이름밖에 없는데 게난부터 라멕까지의 이름은요. 재밌게도 가인의 족보와 일치해요. 똑같이 나온다는 거예요. 여기서 게난이라는 단어가 가인이라는 단어예요. 예? 그리고 마할랄렐이라고 써 있죠. 15절에. 이게 4장 18절에 나온 이게 4장 18절에 이 마할랄렐이 무후야엘이에요. 무후야엘. 똑같은 거예요. 그 자음을 보면 똑같아요. 모음만 다른 거예요. 그리고 또 마할랄렐 다음에 누가 있냐면 그 18절에 보면 야렛 있죠. 야렛이 4장 18절에 보면 이랏이라고 나와요. 이랏. 비슷하죠? 예. 그 다음에 에녹이란 이름도 있었죠. 아주 노골적으로 나왔었죠. 가인이 아들을 낳고 이름을 에녹이라고 그랬죠. 17절에. 4장 17절에. 그렇죠? 똑같이 있죠. 에녹이라는 이름도 있고 그 다음에 무두셀라도 있습니다. 이 무두사엘은 4장 18절에 무두사엘이에요. 무두사엘. 무두사엘. 예? 4장 18절에. 그리고 라멕은 19절에 라멕 나왔고. 그렇죠? 다시 말하면 12절부터 28절에 나온 셋의 아담의 후손의 이름들도 심지어 가인의 이름까지도 똑같다는 거예요. 예? 똑같아요. 왜 이렇게 했을까요? 사람 사는 건 똑같아요. 근데 차이를 보여준 거예요. 단지 여기서 무슨 차이? 하나님의 임재 안에 사는 자하고 하나님을 떠나 사는 자의 모습을 대조한 거예요. 사람의 사는 모습은 똑같다는 거예요. 겉으로 사는 것은. 자, 여러분이 지금 여기 앉아있는 여러분들은 하나님을 임재 가운데 있는 하나님을 사랑하는 분들입니다. 근데 여러분들 등에 지금 날개 달려 있습니까? 날개 없어요. 그죠? 자, 지금 저 세상에서 하나님을 믿지 않고 떠나 있는 사람들의 모습이나 우리의 모습이나 겉으로 볼 때는 똑같다는 거예요. 족보가 이름이 똑같듯이 겉으로 볼 때는 똑같다는 거예요. 그런데 뭐가 달라요? 이름은 똑같은데 뭐가 달라요? 사는 모습이 다른 거예요. 예? 우리는 하나님의 임재 앞에 사는 사람하고 하나님의 얼굴을 떠난 사람하고 사는 모습이 다른 거예요. 외형적으로는 세상 사람이나 우리나 콧구멍 2개고 눈 2개고 이건 다 똑같다는 거예요. 살아가는 모습은. 그렇지만 하나님 앞에 사는 자와 하나님을 떠난 자의 삶은 완전히 다르다는 거예요. 그걸 보여주는 겁니다. 다른 그 삶을 비교하기 위해서 가장 크게 대조하고 있는 사람이 4장에서 그 가인의 족보 가운데 가장 부각시켜서 말하는 사람이 누구일까요? 라멕이에요. 라멕. 그래서 그 라멕의 자식들이 뭣도 낳고 뭣도 하고 막 나오지 않습니까? 그렇죠? 자, 그러면 아담의 족보 가운데 가장 중요하게 부각시키는 사람이 누굴까요? 그렇죠. 에녹입니다. 에녹. 둘 다 아담으로부터 7대 손이에요. 가인의 족보에 나온 라멕도 아담으로부터 따지면 7대 손이고 에녹도 아담으로부터 7대 손이에요. 아담, 그 다음에 셋, 에노스, 게난, 마할랄렛,
야렛, 에녹 이게 7번째. 똑같이 라멕도 아담, 가인, 에녹, 이랏, 무야엘, 무드사엘, 라멕 7번째. 이렇게. 그러면 지금 4장과 5장이 지금 누구를 대조를 하려고 하는 게 핵심이에요? 그렇지요. 라멕과 에녹을 대조하려고 하는 게 핵심인 거예요. 이 두 사람의 삶이 가장 많이 하나님을 떠난 자의 삶과 하나님과 함께하는 자의 삶을 대조해서 보여주고 있는 겁니다. 그렇죠? 성경이 참 재밌게 기록됐죠? 네? 그래서 아담으로부터의 7대 소원의 모습을 일부러 대조하고 있는 거예요. 그런데 우리는 지난주에 그 라멕의 모습을 본 거예요. 근데 오늘 이번 주에는 그래서 핵심 인물이 누구예요? 에녹인 거예요, 에녹. 그래서 에녹만 집중해서 보면 됩니다. 그래서 이 에녹의 모습이 바로 4장에 나온 라멕의 모습과 대조되고 있는 사람인 거예요. 자, 근데 에녹의 삶을 기록할 때 21절에 이렇게 기록했죠. 5장 21절에 에녹은 65세에 무두셀라를 낳았고, 사실 에녹이 족보 중에서 가장 먼저 자식을 낳았어요. 그렇죠? 자, 족보 중에서 가장 먼저 자식을 낳았어요. 그것은 하나님께서 아무리 그 아담과 하와가 그 이전에 살았지만 아담과 하와가 자식을 낳고 싶다고 해서 자식을 낳을 수 있는 게 아니에요. 하나님이 허락하셔야만 자식을 낳는 겁니다. 그렇죠? 자, 하나님이 허락하셔야만 자식을 낳는 것인데 하나님이 에녹에게는 다른 족보하고는 달리 좀 일찍 태어나게 했어요. 65세에 자식을 낳게. 65세가 이른 나이는 아니죠, 우리한테는. 예. 그런데 이들에게는 되게 이른 나이예요. 아주 팔팔하고 젊은 나이니까. 예? 그 나이에 자식을 낳게 했습니다. 근데 이 자식을 낳고 난 뒤에 그 자식의 이름을 뭐라고 짓죠? 무두셀라라고 짓습니다. 우리 뭐 전에 들으셨는지 모르겠지만 이 무두셀라라는 이름의 뜻은요, 이게 보낸다라는 뜻을 갖고 있어요. 그가 죽을 때에 그것을 보내리라, 이런 뜻이에요. 그가 죽을 때에 그것을 보내리라. 근데 하나님께서 뭘 보내셨냐면 이 무두셀라가 죽던 그 해에 홍수를 보내셨습니다. 그래서 인류가 다 죽어요. 네? 그래서 에녹은 이 무두셀라가 죽을 때에 하나님께서 이 땅을 심판하시게 될 것을 알고 있었다는 거예요. 그러니까 하나님의 심판의 계획을 에녹은 알고 있었다는 거예요. 이건 어떻게 보면 비밀이죠. 그리고 그 심판의 시기를 이 아들이 죽는 때로 알고 있었다는 거예요. 그래서 에녹이 이 아들을 65세에 낳았는데, 그리고 그 아들의 이름 무드셀라라고 붙였는데, 이 아들을 낳은 때로부터 뭐가 시작되냐면 하나님과의 동행이 시작됩니다. 자, 이 이전에도 보세요. 제가 기본적으로 아담의 족보에 있는 사람들은, 이 가인의 족보 말고 아담의 족보에 있는 사람은 기본적으로 하나님 앞에, 하나님의 임재 안에, 하나님 안에 순종하며 살아가는 사람들이라고 말씀드렸습니다. 그렇죠? 네. 그리고 그 아담이 언제까지 살아 있었냐면 그 노아의 아버지 라멕 때까지 살아 있었어요. 그러니까 에녹 때에도 에녹이 아담 몇 대조 할아버지? 7대조 할아버지하고 같이 살고 있었어요. 족보로 따지면. 예? 할아버지지만 얼굴은 그렇게 많이 안 늙으셨어요. 예. 자, 그래서 에녹이 그 아담을 만나서 아담을 잘 알고 있던 사람이에요. 네? 자, 지금 에녹 이야기를 풀기 위해서 제가 일부러 이 족보에 있는 것들을 말씀을 드리려고 하는 거예요. 왜냐하면 우리 너무 짧게만 기록돼서 이 말씀 속에 하나님이 얼마나 귀한 말씀을 담아놨는지 모르기 때문에. 보세요. 에녹이 지금 갑자기 하나님과의 동행이 언제부터 시작됐다고 했어요? 자식을 낳은 후부터. 그렇죠? 예. 자, 이 자식을 낳는다는 사건이 그러면 에녹의 인생에 대단히 중요한 계기가 됐다는 거예요. 그렇죠? 자, 아담이 이제 가인은 잘려서 나간 거고 셋을 낳을 때의 장면을 우리 다시 한번 가서 보려고 합니다. 5장 3절을 갑니다. 5장 3절. 아담은 130세에 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고, 여기 보면 그냥 아담이 셋을 낳았고라고 쓰지 않았어요. 뭐라고 썼습니까? 자기의 모양, 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다라는 표현을 썼습니다.
왜 모세가 이런 표현을 썼을까요? 창세기는 이런 걸 고민하면서 봐야 이 속에서 그냥 막 전율을 느낄 만한 하나님의 그 사랑과 하나님의 계획을 볼 수 있어요. 왜 모세가 그냥 아담이 130세에 셋을 낳았다 이렇게 쓰면 되는데 자기의 모양, 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다라고 썼을까? 그죠? 근데 바로 이 모양이라는 단어, 이 모양이라는 이 단어가 바로 위에 나와요. 어디 나왔어요? 5장 1절. 하나님이 아담을 하나님의 모양대로 지으셨다는 거예요. 근데 아담이 셋을 낳고 난 다음에 자기의 모양대로 지어진 셋을 보고 있는 거예요. 그때 아담이 왜 여기에 그냥 셋을 낳았다고 표현을 안 쓰고 아담의 모양, 아담의 형상대로 셋이 낳았다라고 썼을까요? 제가 여러분한테 설교할 때마다 많이 강조하는 게 뭐냐면 우리가 부모가 되게 하신 이유예요. 우리가 부모가 되게 한 이유가 뭐라 그랬어요? 가장 중요한 이유가 하나님 아버지의 마음을 가장 정확하게 배울 수 있어요. 자녀들을 왜 사랑하십니까? 라고 물으면 아니 얼굴도 되게 못생겼고 본인 닮아서 되게 못생겼구만. 근데 왜 사랑하세요? 이렇게 물어보면 물론 못생겼다는 얘기는 안 하지만 왜 사랑하세요? 그러면 얼굴도 못생겼어요. 제가 봐도 객관적으로. 근데 또 사랑해. 고슴도치도 제 새끼는 이뻐한다 그러잖아요. 왜 사랑할까요? 하고 물어보면 왜 사랑해요? 내 새끼니까 사랑하는 거예요. 심지어 자녀가 장애를 갖고 태어났어요. 그런데도 부모는 사랑해요. 왜 사랑하죠? 내가 낳았기 때문에 사랑하는 거예요. 이유가 없어. 그냥 조건 없이 사랑하는 거예요. 그렇죠? 근데 그 사랑은 배울 수가 없어요. 이 조건 없는 사랑은 배울 수 있는 사랑이 아니에요. 그럼 어떻게 가르쳐줘? 그건 자식을 낳아봐야만 알 수 있는 거거든요. 근데 그거를 지금 아담이 알게 된 거예요. 하나님이 자신을 하나님의 형상대로 만들었듯이 내가 지금 셋을 낳았는데 나의 모양과 나의 형상대로 있는 거예요. 그러면서 아담이 이때 뭘 알았을까요? 예? 하나님의 마음을 아프게 한 아담의 모습. 하나님을 믿지 못했던 아담의 모습. 셋을 낳고. 그리고 온전히 하나님의 형상으로 하나님과 연합되어야 되는데 연합되지 못한, 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님을 사랑하지 못했던 자기의 모습을 셋을 통해서 본 거예요. 하나님이 나를 이렇게 무조건적으로 사랑하시겠구나. 내가 비록 하나님이 명령하신 선악을 알게 한 나무 실과를 따먹지 말라고 했는데 그 명령을 어겼을지라도 하나님이 나에게 나를 저주하고 막 나를 내쫓고 막 나를 힘들게 한 게 하나님이 나를 미워해서 그러신 게 아니었구나. 왜? 내가 내 자녀 셋을 낳아서 키워보다 보니까 인석이 말 안 듣고 그런다고 죽이고 싶은 마음은 없거든. 그러면서 지금 아담은 자기의 형상, 자기의 모양대로 지음받은 셋을 통하여 하나님의 마음을 알게 된 거예요. 자, 언제 하나님의 마음을 가장 정확하게 빨리 배우는가? 바로 자식을 낳을 때라는 거예요. 그 이전에도 아담은 하나님과 동행했습니다. 하나님 앞을 영원히 내가 하나님의 얼굴을 피하여 숨었나이다. 처음엔 그랬죠. 죄를 지었을 때. 하나님의 얼굴을 피하여 숨었지만 하나님은 하나님의 얼굴 앞에서 아담을 쫓아내지는 않으셨어요. 그렇죠? 에덴 동산에서는 쫓겨났지만 하나님의 얼굴 앞에서 쫓겨나지는 않았어요. 하나님의 얼굴 앞에서까지 쫓겨난 자는 가인밖에 없습니다. 가인과 가인의 후손들밖에 없어요. 그렇죠? 그래서 아담은 에덴은 잃어버렸지만 지금 뭐는 잃어버리지 않았냐면 하나님은 잃어버리지 않았던 거예요. 근데 하나님은 잃어버리지 않는 하나님과의 관계를 유지해 오면서 때로는 아담 안에 원망도 있었겠죠. 그거 하나 따먹었다고 말이야. 그 에덴을 다 뺏으시고 말이야. 왜 이렇게 하시지? 근데 이 마음이요. 자녀를 낳아서 키우면 알아요. 네? 자녀에게 유익되는 것을 시켜요. 지금 아파서 약을 먹이려고 하거든. 유익되는 거거든. 약 먹기 싫다고 엄마는 그리고 이제 아빠들이 또 이제 자녀들한테 사기치는 장소가 있어요. 목욕탕. 이제 5살, 7살한테 그 목욕탕 탕수에서 여기 따뜻해.
들어와. 얼마나 시원한지 몰라. 왜? 애가 빨리 들어와서 때를 불려서 때를 닦아주고 싶어. 그러니까 자녀를 위해서 그러는 거잖아. 그랬더니 아이가 딱 들어오자마자 그러죠. 이 세상에 믿을 놈 없네. 네? 그죠? 근데 아빠는 사실 자녀들을 위해서 뭔가를 한 거고, 엄마도 자녀들 뭔가 위해서 하는 얘기거든요. 그런데 당장 자기 안에 있는 것 갖고는 우리는 못 깨달아요. 왜 공부해라 엄마가 그렇게 잔소리를 해요? 엄마가 할 말이 없어가지고 심심해가지고 남아도는 에너지로 자녀들을 괴롭히려고 공부하라 하는 건가요? 아니요. 자녀들에게 그것이 가장 복된 것을 알기 때문에 말하는 거잖아요. 그죠? 그 엄마의 마음을 언제 알아요? 똑같은 자식 나와서 키울 때 알아요. 그죠? 똑같은 자식 나와서 키울 때 압니다. 근데 이제 아담이 알게 된 거예요. 그 마음을 알게 된 거예요. 언제? 셋을 낳았을 때. 그리고 가인이 동생 아벨을 죽일 때도 봤겠죠. 아담은 에녹 때까지 살아서 지금 에녹하고도 이야기하고 있었어요. 그러면서 아담이 이런 자기 얘기를 해줬겠죠. 아담은 자녀들한테 하나님의 창조 얘기도 다 들려줬어요. 그 창조 얘기를 들려줬기 때문에 들려줘서 모세 때까지 내려온 거예요. 창조 이야기가. 근데 지금 에녹에게도 이런 7대조 할아버지가 얘기를 해줬겠죠. 하나님 이야기, 하나님과의 그 친밀했던 이야기, 그리고 에덴을 잃어버렸던 이야기를 다 해줬겠죠. 자, 에녹도 그런 믿음의 집안에서 자라면서 하나님을 알아가고 있었어요. 그렇지만 아직 하나님을 더 깊이 알지는 못했어요. 그러니까 에녹 안에 어떤 마음이, 자, 제가 에녹한테 그랬죠. 에녹이 다른 사람들보다 자식을 좀 일찍 낳았다고 그랬죠. 아담 이야기를 들으면서, 이건 지금은 물론 추측이에요. 제가 한 말씀드리는 거는. 근데 얼마든지 가능한 추측이에요. 왜? 같이 살았으니까. 생육하고 번성하여 땅에 충만하도록 얼마든지 교류하며 살 수 있는 그 시기였거든요. 그리고 지금 노아 홍수 이전이기 때문에 아직도 날아다니는 용이 있어요. 타고 다닐 수 있어요. 얼마든지. 그죠? 네. 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 재밌게 살 수 있는 시대였어요. 에덴 동산만 이랬을 뿐이에요. 왜냐하면 노아 홍수 이후부터 동물들이 사람을 무서워했거든요. 왜? 그때부터 사람들이 동물을 잡아먹었고 하나님이 저주로 이제 동물들이 사람을 무서워하도록 했거든요. 그 이전에는 사자가 사람을 해치지 않았어요. 노아 홍수 이전에는. 그렇죠? 그건 노아 홍수 이후부터 시작된 거라고요. 그럼 아직도 용을 타고 다닐 수 있던 시절이에요. 아담 할아버지 만나고 싶으면 얼마든지 막 이렇게 그 공룡 타고 다니는 그런 시기라고요. 충분히 가능한 시기예요. 그렇죠? 자, 이런 시기에 그 아담 할아버지한테 하나님 이야기를 들었던 에녹이 어떤 사모함이 생겼냐면, 내가 하나님을 더 알고 싶다. 근데 하나님을 알려줄 때 하나님은 사실 에덴 동산에서 하나님을 알려주기 위해서 하나님은 아담과 하와에게 명령하셨어요. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고. 자, 생육하고 생육, 번성이 뭐에 대한 조건이냐면 자식을 낳는 거에 대한 조건이에요. 제가 그랬죠. 그 땅에 충만한 것도 막 이곳저곳 다니면서 우와 하나님 이걸 날 위해서 만드셨어? 그럼 하나님의 사랑을 깨닫는 거라고. 근데 그것보다도 더 먼저 하나님의 사랑을 깨닫는 도구가 뭐였습니까? 생육하고 번성하는 거, 자식을 낳는 거였어요. 자식을 낳으면 하나님의 그 사랑의 마음을 알도록 하셨다는 거예요. 이 이야기를 아담으로부터 들은 에녹이 어떤 소원이 생겼을까요? 나도 빨리 자식을 낳고 싶다. 그래서 진짜 하나님을 더 알고 싶다. 이런 마음이 생기지 않았을까 저는 추측해 보는 거예요. 그래서 그가 하나님 앞에 더 기도합니다. 하나님, 저는 좀 빨리 좀 자식을 낳고 싶습니다. 그래서 정말 그가 65세에 가장 이른 나이에 자식을 낳습니다. 근데 그때 아담도 셋을 낳고 나서 자기의 모양, 자기의 형상과 같은 아들을 낳고 나서 하나님을 진정으로 이해하기 시작했던 것처럼 에녹도 자식을 낳고 난 뒤에 자기의 아들 무드셀라, 처음부터 무드셀라라는 이름 붙여줬을 거라고 생각은 안 해요. 나중에 붙여진 이름일 수도 있으니까. 처음에는 다른 이름을 불리다가 다른 이름을 바꿔줄 수도 있겠죠. 어쨌든 무드셀라를 낳은 후에 에녹은 하나님의 마음을
더 깊게 이해하게 된 거예요. 하나님의 마음을 더 깊게 이해하게 됐습니다. 그래서 성경은 뭐라고 기록해요? 22절 무두셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 무두셀라를 낳은 후 그때부터 300년 동안 동행했다라고 말해요. 다시 말하면 하나님에 대한 그 지식, 하나님에 대한 사랑, 하나님이 나를 하나님의 형상대로 지으셨구나. 하나님은 나와 연합되기를 원하시는구나. 내 자녀가 나와 연합되기를 바라는 나의 마음처럼 하나님도 나와 연합되기를 바라시는구나. 그 하나님의 형상이 연합이라고 그랬잖아요. 그 연합이란 말을 달리 표현하면 그게 동행인 거예요. 하나님은 나와 동행하기를 원하시는구나. 이것을 안 거예요. 자식을 낳고 난 뒤에. 그래서 그때부터 무드셀라가 아직 에녹이 하나님과 동행하기 시작합니다. 자, 이 동행하는 삶이 뭐 그냥 원문으로 보면 함께 걷다라는 뜻이에요. 함께 걷다. 이미 동행에 대해서는 제가 여러 차례 설교를 했기 때문에 이미 여러분들이 이제 아시겠지만 오늘 이렇게 말씀이 사실 되게 중요한 것 같죠. 그러니까 지금 아담의 족보 가운데 가장 중요한 사람 얘기, 에녹 얘기하는 거예요. 그 에녹 가운데 가장 중요한 게 결국 뭐냐면 동행이에요. 하나님과의 연합된 삶이에요. 근데 동행한 모습이 여기에 동행했다라는 말 외에 이게 두 번 나오잖아요. 22절에도 하나님과 동행하며 24절에도 에녹이 하나님과 동행하더니 동행했다는 말만 두 번 강조하여 기록하고 그 외에는 아무런 기록이 없어요. 자녀 낳았던 건 다른 사람하고 똑같고. 그렇죠? 동행했다는 말만 두 번 딱 기록해놨어요. 동행해서 뭐 했는데? 어떻게 보면 가인의 족보에 비하면 되게 초라한 거죠. 뭐 유발, 뭐 퉁소를 만들고 뭐 패션 문화를 창출해내고 뭐 각양 날카로운 기계들을 만들고 이걸 보면 되게 초라해요. 뭐 아무것도 없는 것 같아. 근데 이 동행했다는 뜻이 뭔지 익히 들어서 알고 있으시죠? 자, 일단은 동행했다는 이 말과 함께 무드셀라라는 이름을 지었다는 뜻이 그가 하나님의 뜻을 알았다는 뜻이에요. 그렇죠? 하나님의 계획을 알았다는 거죠. 이게 동행이 되려면 이게 돼야 되는 거예요. 상대방의 마음을 알아야 동행할 수 있어요. 우리 2인 삼각이 동행 게임이잖아요. 2인 삼각. 그렇죠? 두 사람이 발을 묶어서 세 개의 발을 만드는 거예요. 근데 이쪽 사람 마음하고 내 마음하고 다르면 어떻게 돼요? 넘어져요. 동행할 수 없어요. 마음이 같아야 돼요. 가려고 하는 방향이 같아야 돼요. 바라보고 움직이려고 하는 방향이 같아야 돼요. 그러면 이것은 뭐냐면 상대방의 뜻을 서로가 다 알고 있다라는 뜻입니다. 동행은 가장 중요한 게 뭐냐면 상대방의 마음을 알고 있어야 되는 거예요. 이게 동행의 가장 기본되는 겁니다. 근데 에녹은 자식을 낳음으로 말미암아 하나님이 나와 함께 하시기를 원하는구나 하는 이 마음을 알게 된 거예요. 여러분, 하나님이 지금 여러분하고 얼마나 함께 있고 싶어 하신지 아십니까? 여러분들이 하나님을 찾는 그 마음보다도 하나님이 여러분들과 훨씬 더 많이 함께 있고 싶어 하셔요. 여러분 이거 꼭 기억하셔야 됩니다. 에녹은 그 하나님의 마음을 안 거예요. 우리가 왜 하나님을 기쁘시게 못하는 줄 아십니까? 하나님의 이 마음을 모르기 때문에 그래요. 하나님의 우리와 함께 하고 싶어 하시는 이 하나님의 마음을 모르기 때문에 그래요. 여러분이 막 기도하고 부르셔도 하나님이 안 듣는 것 같고 막 기도도 안 들려고 그러시죠. 하나님이 그러고 싶으셔서 그런 게 아니에요. 하나님은요, 막 나 여기 있어. 계속 기도해. 그래. 막 이렇게 막 하고 싶은데도 어쩔 땐 이 꽉 다물고 그 앞에서 그냥 가만히 계실 때도 있어요. 왜? 우리가 하나님과 더 동행할 수 있는 힘을 키우시려고. 사단이 우리를 하나님과 동행하지 못해도 세상에 많은 것들을 막 유혹하거든요. 가인의 족보처럼 하나님의 족보에서 딱 끊어버리려고 온갖 그 가인의 문화로 우리를 유혹하거든요. 이 스마트폰,
컴퓨터 게임, 또 뭐 있나? 세상에 음주, 가무. 세상에 재밌고 좋은 게 한두 개입니까? 근데 그것으로 우리와 하나님과의 그 동행을 끊어보려고 엄청나게 유혹해요. 근데 우리가 거기서 벗어나서 정말 하나님께 연합하고 하나님께 막, 보세요. 제가 누군가를 업고 갈 때 정신이 나가서 아무 의지가 없는 사람은 없는 거랑 정신이 멀쩡해서 저한테 딱 달라붙어 있는 사람은 없는 거랑 뭐가 쉬울 것 같아요? 예? 예, 딱 달라붙은 사람 없는 거 되게 쉬워요. 무거운 사람이 업혀도요, 본인의 의지로 제 어깨를 꽉 이렇게 안고 있으면 별로 안 무거워요. 그런데 몸무게가 얼마 안 나가는데 정신을 잃은 그런 여성분을 업으면요, 천근만근 무거워요. 왜? 본인이 저를 꽉 끌어안지 않으면 무게가 분산되지 않아서 훨씬 매기가 힘든 거예요. 이게 연합의 원리예요. 우리가 하나님께로 막 더 안기려고 그러고 하나님을 막 찾으려고 그러고 막 우리의 힘을 쓰면 쓸수록 하나님과 우리의 연합은요, 더 쉬워져요. 근데 우리가 하나님과 연합하려는 의지가 없어. 그냥 쭉 늘어져가지고 캐세라 세라 될 대로 되라 이러고 있으면, 그런데 그런 늘어져 있는 우리를 하나님 막 업으려고 해보세요. 그럼 우리가 막 이러죠. 뒤로 막 제끼면서 술 취한 사람, 나더란 말이에요! 막 그러면서 막 하나님의 안 업혀 있으려고 막 이렇게 막 제끼고 막 넘어지고 하는. 그럼 결국 하나님과 분리되는 거예요. 그래서 하나님 우리에게 때로는 가만히 계시는 것 같지만 그 가만히 계시는 건 우리 안에 힘을 키우시는 거예요. 하나님을 더 꽉 붙잡는 힘을. 그래서 하나님은 일단 우리가 하나님 앞에 나와 있는 기도의 자리에 나와 있고 예배의 자리에 나와 있고 하나님의 그 은혜의 자리에 나와서 하나님의 얼굴 앞에 나와 있으려고 하는 그 사모함으로도 하나님은 기뻐하셔요. 그것만으로 너무너무 기뻐하셔요. 우리가 그때 하나님이 느껴지지 않더라도 하나님은 그 자리에 이미 계시고요. 다 듣고 계시고요. 하나님은 우리를 너무너무 사랑하고 계셔요. 우리가 하나님과 함께 하고 싶은 마음보다 하나님이 우리하고 함께 하고 싶은 마음이 훨씬 더 크다는 걸 애를 낳아봐야 안다니까요. 그게 아담의 족보 이야기예요. 그때부터 동행했다고요. 그때부터. 생육하고 번성할 때부터 동행했다는 거예요. 자식을 낳고 난 뒤부터 동행했다는 거예요. 자기의 형상, 자기의 모양대로 자식을 낳고 난 뒤부터 동행한 거예요. 하나님의 마음을 안 거예요. 우리와 함께 하고 싶어하는 하나님 아버지의 마음을 에녹은 그런데 낳기도 전부터 사모했던 거예요. 낳기도 전부터 사모했기 때문에 주님, 저는 좀 자식을 빨리 낳았으면 좋겠습니다. 기도했겠죠. 그래서 하나님이 에녹에게만 자식을 빨리 주셨어요. 족보 창세기 노아 홍수 이전의 족보 중에 최고로 빨리 자식을 낳은 사람이 에녹이에요. 그 마음 안에 무슨 사모함이 있었습니까? 하나님을 알고자 하는 사모함이 있었다는 거예요. 하나님을 알고자 하는 사모함이 있으니까 하나님이 그거에 응답하셨고, 응답하셔서 자식을 낳으니까 5장 3절에 나온 것처럼 자기의 형상, 자기의 모양대로 태어난 그 아들을 보면서, 그 모두세라를 보면서 하나님을 안 거예요. 그래서 하나님 너무 감사하고 고마웠던 거예요. 그래서 하나님과의 동행의 줄을 끊을 수가 없었던 거예요. 그러면서 에녹은 하나님의 뜻을 아는 자였어요. 아, 나와 이렇게 함께 하기를 기뻐하시는 분이시구나. 이걸 알았단 말이에요. 하나님이 처음 에덴 동산에 선악을 알게 하는 나무를 만드신 이유도, 그리고 이 땅에 탄님을 만들어서 우리가 우리의 힘으로 제어할 수 없는 동물들을 만드신 이유도, 그리고 하나님께서 처음 아담과 하와 할머니 할아버지의 옷을 입히지 않으신 이유도 뭔지 에녹은 알았던 거예요. 그것은 우리가 하나님께로 나오기를 원하시는 하나님의 마음이었다는 것을 에녹은 알았던 거예요. 그래서 에녹은 하나님을 붙잡습니다. 하나님을 정말 간절한 마음으로 붙잡았어요. 그래서 그가 동행한 거예요. 그게 동행이에요. 그러다 보니까 하나님의 뜻을 알았잖아. 하나님 뭘 원하시는 알았잖아. 뭘 원하심을 알면 그 다음에 동행하는 사람은 뭘 하냐면요, 하나님을 기쁘시게 해요. 오늘 우리 요절 말씀 적혀 있죠. 오늘 사실 설교 지금 절반도 안 했는데 여기 주보 히브리서 11장 5절.
11장 5절 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 여기는 동행했다는 얘기밖에 안 나오는데 히브리서에서는 에녹에 대해서 뭐라고 표현하냐면 이게 물론 에녹서라는 외경에서 나온 얘기예요. 근데 여기서 뭐라고 되어 있냐면 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았다. 제가 성경에 동행과 관련된 하나님과의 동행과 관련된 성경 구절들을 다 이렇게 좀 찾아봤습니다. 근데 하나님과의 동행과 관련된 성경 구절들의 특징이 뭐냐면 말라기서 2장 6절 그의 입에는 진리의 법이 있었고 그의 입술에는 불의 힘이 없었으며 그가 화평함과 정직함으로 나와 동행하며. 다시 말하면 하나님을 기쁘시게 하는 정직함과 화평함으로 하나님의 말씀대로 살았던 모습을 하나님은 나와 동행하며, 그 다음에 또 뭐라고 되냐면 말라기서 2장 6절에는 많은 사람을 돌이켜 죄악에서 떠나게 하였느니라. 이것을 하나님과의 동행의 모습으로 기록하고 있어요. 하나님을 기쁘시게 하는 모습을 하나님의 말씀대로 살아가는 모습, 그리고 많은 사람들을 하나님께로 돌아오게 만드는 모습을 동행의 모습으로 말라기서 2장 6절은 기록하고 있고요. 미가서 6장 8절은 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 여기서 똑같이 하나님과 동행하는 삶을 정의를 행하는 모습, 그 다음에 사람을 사랑하는 모습. 사람을 사랑하는 것은 곧 그 사람들을 하나님께로 돌아오도록 하는 거죠. 이게 하나님과의 동행의 삶이라는 거예요. 하나님의 진리대로 사는 모습, 진리대로 살면서 진리를 떠나 있는 그 가인의 족보에 있는 사람들을 하나님께로 돌아오게 하려고 하는 이런 모습들. 이게 동행이라는 거예요. 왜? 이게 하나님이 원하시는 뜻이거든. 나만 하나님과 연합하는 것이 아니라 하나님을 떠난 자들도 하나님과 연합하도록 하나님이 그들을 기다리고 계시는, 집 떠난 자식을 기다리고 있는 하나님의 아버지의 그 마음까지도 헤아리는 거예요. 그래서 그들을 돌아오게 하는 이런 모습을 동행으로 기록했습니다. 우리가 전도하는 것도요, 동행이에요. 그냥 교회 빈자리 채워야지, 교회가 재정난에 겪지 않으려면 빈자리 채워, 이런 마음으로 전도하는 게 아니에요. 하나님이 그 사람들을, 그 자녀들을 기다리고 계셔요. 그 아버지의 마음을 알면, 그 아버지의 안타까워하는 마음을 알면 그 아버지를 사랑하는 자는 그래서 그 아버지를 기쁘게 하려고 그 영혼들을 구출해 오는 거예요. 근데 이걸 동행으로 얘기했다는 거예요. 성경이. 이걸 동행의 모습으로 얘기했어요. 하나님을 기쁘시게 하는 삶. 하나님을 기쁘시게 하는 사람을 딱 요약하면 하나님의 말씀대로 정직히 살고 하나님 기뻐하시는 그 뜻대로 살고 또 하나님을 떠나간 자들 악에서 돌이켜 주님께로 돌아오게 하고. 왜? 집 나간 자식 기다리는 아버지의 마음을 아니까. 그게 동행의 삶이었어요. 에녹은 이 땅에서 그렇게 살았다는 거예요. 노아도 120년 동안 방주를 지으면서 하나님과 동행합니다. 그가 방주를 지으며 사람들이 그 하나님께로 나오도록 했죠. 그게 동행이에요. 그리고 당시 사람의 딸들이 행했던, 가인의 족보에 있는 사람들이 행했던 죄악을 행하지 않고 정직히 행하며. 동행의 삶이 그렇게 복잡한 삶이 아니에요. 하나님의 생각을 아는데 그 하나님의 생각이 뭐냐면 내가 이 땅에서 하나님의 그 뜻, 하나님 말씀대로 사는 거예요. 그리고 잃어버린 자들을 하나님께로 돌이키게 하는 이 일이에요. 동행이 이렇게 성경은 심플하게 얘기해놨어요. 근데 단지 전도를 할 때 이런 사람이 있어요. 그냥 남들에게 나는 전도왕이라는 걸 비추려고. 그건 하나님의 마음을 모르고 전도하는 거예요. 그건 동행으로 전도하는 게 아니에요. 근데 집 나간 자식 때문에 맨날 울고 있는 어머니 아버지의 모습을 보고 큰아들이 작은 아들을 찾으러 가는 거예요. 그게 동행이에요. 그게 하나님의 마음을 들고 전도하러 가는 거예요. 그게. 하나님이 기뻐하시는 것들을 행하고. 그게 동행이에요. 동행이라는 삶이 그렇게 복잡하고 어려운 건 아니에요. 근데 이게
이게 되려면 우리는 끊임없이 매 순간순간마다 하나님 아버지께서 뭘 기뻐하실까? 이걸 질문해야 되는 거예요. 그러면 그 속에 하나님과의 동행의 비결이 있는 겁니다. 정직하고 많은 사람들을 옳은 대로 돌아오게 하는 그 삶을 사는 더 중요한 비결은 하나님이 지금 이 순간 나에게 뭘 원하실까? 하나님 뭘 기뻐하실까? 이것만을 생각하는 거예요. 제가 이 말씀을 준비하며 묵상하면서 하나님이 딱 저의 머릿속에 3가지 모습의 신자들을 딱 떠오르게 하셨어요. 하나는 뭐냐면 교회에서 도적질하는 사람. 또 하나는 어떤 사람은 하나님의 것을 도적질하는 사람. 그 다음에 2번째는 하나님과 거래하는 사람. 3번째는 하나님께 헌신하는 사람. 이 3가지 성도의 모습을 떠오르게 하셨어요. 도적질하는 사람은 뭐냐면 하나님께 얻으려고만 하고 자신의 것은 하나님께 드리지 않는 자. 그럼 하나님께 도적질하려고 하는 거니. 하나님께 아무것도 해드릴 생각은 없어. 그냥 드리는 것도 그냥 눈 가리고 아웅 형식적인 거. 이건 도적질하는 거예요. 하나님께 대해서 인색한 사람. 대신에 이런 사람들의 특징은요. 사람들에게는 잘 보이려고 그래요. 사람들한테는 잘 베풀어. 근데 하나님께는 인색한 사람이 있어요. 네? 이건 도적질하는 거예요. 신앙생활하는 게. 그래서 많이 주셔도 하나님께 드리지 않아요. 그리고 사람들한테는 생색은 내요. 근데 하나님께 드리지 않아요. 이들은 하나님께서 정말 우리에게 주시려고 하는 것은 관심이 없어요. 하나님 우리에게 정말 주시려고 하는 건 하나님이시거든요. 거기에는 관심이 없어요. 그냥 하나님의 손에 들린 거면 관심이 있어요. 이게 도적질하는 성도예요. 성령께서 그냥 파파박 주신 거예요. 그냥 어저께 설교 준비하는데. 그리고 2번째는 거래하는 성도예요. 하나님과 거래하는 사람이 있어요. 근데 제가 아주 너무 찔렸어요. 이 모습을 하나님께서 말씀하실 때. 제가 막 하나님하고 거래하는 것 같아가지고 제가 최소한 도적질은 안 하고 있는데 거래하고 있더라고 제가 보니까. 보세요. 하나님께 필요한 것만 챙기며 거래하는 사람이에요. 어떤 게냐면 적당히 하나님 말씀에 순종해. 왜? 하나님께 불순종하면 받을 수 없으니까. 그렇죠? 네? 헌금도 자신이 받은 복에 따라 결정하여 드려. 하나님 복을 많이 주시면 그거의 비율에 맞춰서 좀 더 드리고 안 주시면 나도 안 드리고. 네? 왜? 거래니까. 네? 많이 주시면 많이 내고 적게 주시면 적게 내고 안 주시면 안 내 그냥. 왜? 거래니까 이게. 그리고 하나님께서 주시려는 것에는 관심이 있지만 조금 더 거래에 관심이 있어요. 하나님의 영광, 하나님의 임재도 좀 관심이 있어. 그렇지만 아직은 더 관심이 세상적인 거에 있는 사람. 자, 그리고 마지막으로 이제 하나님과 동행하는 이 헌신하는 자는, 하나님께 헌신하는 자는 뭐냐면 적극적으로 자신을 하나님께 드리는 사람. 자신이 가진 전부를 드리려고 하는 사람. 하나님이 안 주셔도 자신의 있는 팬티 고무줄까지 뺏어라도 다 하나님께 드리고 싶어 하는 사람. 네? 이게 바로 하나님을 사랑하는 사람이죠. 온전한 동행은요, 이렇게 헌신하는 사람이에요. 하나님께서 주시는 것에 관심을 갖기보다는 내가 하나님께 무엇을 드릴까에 관심이 있는 사람. 이거는 하나님께 거래하는 자도 도적질하는 자도 아닌 헌신하는 자, 자신을 산 제물로 드리는 사람이에요. 근데 이 산 제물로 드리는 이 모습이 바로 하나님과 동행하는 거예요. 이게. 라멕은 하나님을 얻으려 하지 않고요. 사람을 얻으려 했고 세상을 얻으려고 했어요. 에녹은요. 아무것도 이 세상에서 얻으려고 한 게 없어요. 단 한 가지. 오직 하나님만을 얻으려고 했습니다. 하나님만을 얻으려고 했더니 그는요. 죽음도 보지 않고 이 땅에서 옮겼어요. 사람들이 가장 두려워하는 죽음도 보지 않았어요. 하나님께서 우리에게 주신 동행의 삶은요. 모든 것을 다 얻게 합니다. 왜? 하나님을 얻게 하기 때문에. 하나님 안에 이미 다 들어있어요. 그런데 우리는 정말 어리석은 게 뭐냐면 하나님 것을 도적질하거나 자꾸 하나님과 거래하려고 그래요. 근데요. 그런 거 다 내려놓고 그냥 하나님 그분만을 사랑해서 그분께 내 모든 것을 다 드리고 어떻게 더 드릴 거 없고 하나님 어떻게 더 기쁘시게 할 게 없나 이렇게 하는 사람은요. 에녹처럼 죽음도 보지 않는다니까요. 다 얻어요. 오히려 거꾸로. 하나님과 동행하는 자들이 결국은 다 얻게 되는 거예요.
우리들 가운데 이 동행이 회복되기를 원합니다. 정말 우리 아버지의 하나님의 마음. 하나님은요, 여러분들이 막 불의한 방법으로, 하나님이 원치 않는 방법으로 돈 많이 벌어서 헌금하는 거 원치 않으셔요. 헌금을 조금 하더라도, 아니 헌금을 못 하더라도 하나님이 기뻐하는 걸 하기를 원하셔요. 왜요? 하나님은 거지가 아니니까. 하나님은 거지가 아니에요. 그렇죠? 근데 그렇게 하나님을 기뻐하고 하나님 원하는 걸 하는 사람한테는 하나님이 물질도 주셔요. 하나님께서. 근데 우리는 자꾸 거래해, 하나님 앞에. 하나님을 구하는 게 아니라 자꾸 가인의 문화를 구해요. 그래서 우리가 죽는 거예요. 그래서 우리가 망하는 거예요. 우리 안에 이 에녹과 같은 하나님과의 그 아름다운 동행이 다시금 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다.